भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद। आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अवरा साध। संजोग विंजोग दोए कार चलावे लेखे आवे भागे। आदेश तिसै आदेश आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश। जगत गुरु बाबे दा इस पौड़ी दे मूल उपदेश कि किवें कूड़ दी कंध टुटे, किवें सच नाल मिलाप होवे। जपजी साहब सच दे दर दियां 38 पौड़ियां ने। सहजे सहजे मनुख दी सुरत नूं उच्चा चुक के गुरु नानक देव जी महाराज उस सचखंड वसे निरंकार तक लै जाना चाहते ने। साडे देश दे उस ईश्वर प्राप्ति दे तरह तरह दे साधन जुटाए गए। जैसे धन कमाउण दे अनेकां तौर तरीके ने, हू बहु धार्मिक साधना भी वख वख तौर तरीकिਆਂ नाल जगत दे च प्रगट होई। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज धर्म दी साधना नूं मन दी साधना मनदे ने, तन दी साधना नहीं। तन दी साधना नाल, तन दी मेहनत नाल जो कुछ भी प्राप्त होवेगा वो पदार्थ है। परमात्मा ते मन दी साधना नाल प्राप्त होवेगा ते मन दी साधना अंदर दी साधना है, तन दी साधना बाहर दी साधना है। तन दी साधना संसार नाल जोड़दी है और मन दी साधना निरंकार नाल जोड़दी है। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज योगियां दे उन्हां साधक चिन्हां दा जिक्र कर रहे ने जो बैरूनी रूप दे जोगियां ने अपनाए हुए सन। और साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दे समय जोगियां दा इस देश दे बहुत वड्डा बोलबाला सी। उंज भी तमाम धार्मिक साधना दा फल है जोग। जोग तो मुराद जुड़ना, जुड़ जाना। जोगी दी धार्मिक दुनिया च उपमा रही जोगी तो मुराद जुड़िया होया, भोगी दी निंदा रही भोगी तो मुराद टुटिया होया। भाग करना भाव तकसीम करना, योग करना भाव जोड़ना। तो जो ईश्वर नाल जुड़ जांदा है उस तो एक क्रिया प्रगट होंदी है। वो कदम कदम दे उत्ते जोड़न दा काम करदा है। दो दिलां नूं जोड़दा है, दो कौमां नूं जोड़दा है, दो मुल्कां नूं जोड़दा है, दो दोस्तां नूं जोड़दा है, दो परिवारां नूं जोड़दा है। पर जो टुटिया होया है, जो तकसीम हो चुके है, जो खंड खंड हो चुके है, जो भाग भाग दे च है, जो भोगी है, उहदा रस इस गल दे च है कि किवें मैं दो जुड़े हुए दिलां नूं तोड़ के रख दियां, किवें मैं दो कौमां नूं, दो मुल्कां नूं, दो परिवारां नूं तोड़ के रख देवां। तो दुनिया दा अभाग है भोगी, दुनिया दी किस्मत है योगी। ईश्वर नाल जुड़ जाना तमाम धार्मिक साधना दा फल है। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज उस वक़्त दे तथाकथित जोगियां प्रति आप बड़ा सुंदर उपदेश कर रहे ने। और ये उपदेश आंतरिक है, मन दी साधना है ते जिस दे विच समूह जगत आ जाता है। गुरु नानक दे बोल किसी व्यक्ति, किसी संप्रदाय या किसी एक प्रांत दे वासी प्रति नहीं ने। आप दे बोल समग्र ने। जैसे सूरज दी रोशनी सारियां वास्ते एक है, गुरु नानक दे बोल सारियां लई ने। आप फरमान करदे ने, भुगत ज्ञान दया भंडारन घट घट वाजे नाद। जिथे योगी लोग कन्ना दे मुंदरा पहन लेंदे ने, हथ दे खप्पर रख लेंदे ने, झोली रख लेंदे ने, तन ते सुआ मल लेंदे ने, खिंता पहन लेंदे ने, हथ दे डंडा रखदे ने,
ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਆਸ਼ਰਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਚੂਰਮਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਚੂਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਤਾਵਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ। ਪੰਗਤ ਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਾਦੀ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸ੍ਰਿੰਗੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤੇ ਸੁਰ ਦੇ 'ਚ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭੰਡਾਰਾ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਲੋਕ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛਕਣਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੂਰਮਾ, ਮੋਟੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ, ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਯੋਗੀ ਲੋਕ ਚੂਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਦਾਲ ਤੇ ਚੂਰਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ, ਨਾਦੀ ਵਜਾ ਕੇ, ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐ ਯੋਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੂੰ ਚੂਰਮਾ ਛਕ, ਭੋਜਨ ਛਕ, ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਭੋਗਤ ਗਿਆਨ। ਭੋਜਨ ਤੇਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗਿਆਨ। ਚੂਰਮਾ ਭੋਜਨ ਇਹ ਤਨ ਦੀ ਗਿਜ਼ਾ ਹੈ, ਤੇ ਤਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਅੰਨ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਤਨ ਨਹੀਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੰਨ ਨਾਲ ਮਨ ਨਹੀਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਨ ਅੰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਨ ਮਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਤਨ ਦਾ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਤਨ ਤੇ ਜੜ ਹੈ, ਤਨ ਅਸਥੂਲ ਹੈ, ਤੋ ਇਹਦਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਜੜ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਅਸਥੂਲ ਹੈ। ਮਨ ਚੇਤਨ ਹੈ ਔਰ ਸਤੋਂ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ, ਜੈਸੇ ਸਾਗਰ ਦੀ ਉਛਲੀ ਹੋਈ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੂਫਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਉਛਲੀ ਹੋਈ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਦੀ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਹੈ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ, ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਗਰ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਤੂਫਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂਫਾਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਗਰ ਹੀ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਤੂਫਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਹੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਗਰ ਦੀ ਉਛਲੀ ਹੋਈ ਅਵਸਥਾ ਤੂਫਾਨ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਉਛਲੀ ਹੋਈ ਅਵਸਥਾ ਮਨ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਗਿਆਨ, ਤਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਅੰਨ। ਤੇ ਅੰਨ ਖਾਣ ਨੂੰ ਅਗਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਧਨਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਖੀ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੁੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਖਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ, ਜੋ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਮਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ, ਤਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਨਹੀਂ। ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ, ਮਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਗਿਆਨ। ਐ ਯੋਗੀ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਤੇਰਾ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇ ਗਿਆਨ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਾਕ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ। ਅਗਰ ਅੰਨ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੂਲ ਗਿਜ਼ਾ ਹੈ ਤਨ ਦੀ ਅੰਨ, ਔਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਲਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਅੰਨ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਤਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਲੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਭਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖਾਣਾ ਭੁੱਖ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਖਾਣਾ ਖਲਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਜੋ ਖਾਲੀਪਣ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜੋ ਖਾਲੀਪਣ ਹੈ ਇਹ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਭਜਨ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ
ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਰਮ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਔਰ ਐਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਨ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕਲੌਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਫੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਸਹੇਲੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਤੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਕੜਦੀ ਏ, ਤੀਜੇ ਦੀ ਪਕੜਦੀ ਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਕੋਈ ਸਹੇਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਤੂੰ ਵੀ ਬੈਠ ਤੇ ਖਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ 'ਚ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਘਟ ਜਾਏਗੀ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਘਟਣ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਦ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਦ ਇੱਕ ਤਵਾਨਾਈ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਛਕ ਕੇ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਨਸੀਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਅਨੰਤ ਦਰਜੇ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਨਸੀਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਨਾ ਤਵਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਵਾਨਾਈ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਚ ਆਇਆ ਕਿ 15-15, 20-20 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਜਦ ਸੰਤ ਜਨ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਨ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਿਢਾਲਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਅਗਰ 2-3 ਦਿਨ ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਿਢਾਲ ਹੋਇਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ, ਚਿਹਰਾ ਪੀਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, तो ਇਹ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐ ਜੋਗੀ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਤੇਰਾ ਭੰਡਾਰਾ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਕਿਧਰੇ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ। ਗਿਆਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਕਸ਼ ਅਪਰੋਕਸ਼। ਬਾਹਰ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਕੇ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜੋ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਜਗਤ ਦੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਜਪ ਤਪ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਭੁੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਨੁਭਵ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਗਲਤੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਹਰ ਭੁੱਲ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਭੁੱਲ दोबारा नहीं होनी चाहिए। अगर एक भूल दोबारा हो गई है तो ये पशु है, ये मनुष्य नहीं है। अगर एक भूल एक दफा हुई है और उस भूल ने कुछ अनुभव दे देता है, उस भूल ने कुछ उच्चा उठण दा सबक दे देता है, तो वो भूल ते सीढ़ी बन गई, वो भूल ते साधना बन गई, वो भूल ते अगे वधण दा रस्ता बन गई। इस वास्ते संसार दे विच वो सब तो ज्यादा भुलिया होया है जिसने कदी भुल्लां नहीं कीतियां, क्योंकि जितनियां भुल्लां ने उतने ही उस मनुख दे कोल अनुभव हुंदा है, उतना ही उस मनुख दे कोल ज्ञान हुंदा है, सूझ ते समझ आउंदी है। लेकिन स्पष्ट कर दईए, अगर एक भुल बार बार हो रही है तो फिर ये मनुखी तल नहीं, ये पशु दा तल है। इसनूं भुल्लां कोई शिक्षा नहीं दे रहीआं, इसनूं भुल्लां कोई अनुभव नहीं दे रहीआं। किसी नूं भुल तो अनुभव मिल गया है, पहचान होवेगी कि वह भुल उस तो दोबारा नहीं होवेगी। भुल करना इंसान दा सुभाव है, ते भुल्लां तो अनुभव हासिल कर लेना ये ते देवता हो जाना है, ते भुल नूं बार बार दोहराई जाना ये पशुआं दा जगत है, ये दैंतां दा जगत है, ये मनुखी दुनिया नहीं है। तो एक ते तरह तरह दियां ठोकरां तो जो अनुभव मिलता है, ज्ञान मिलता है, और जगत विच ऐसा कोई भी नहीं जो ठोकर नहीं खांदा। जो चलेगा किसी तल ते ठोकर जरूर खावेगा। जेड़ी बेड़ी सागर दे विच है ते वो आखे मैं लहरां नाल नहीं टकराना चाहती,
ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਠੋਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਗਰ ਠੋਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਗਈ ਹੈ, ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਗਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਭੁੱਲ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦੇ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਠੋਕਰ ਤੇ ਇਹ ਭੁੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਪ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸੇ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐ ਜੋਗੀ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇਹ ਭੋਜਨ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਦੀ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਭੋਜਨ ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਜੋ ਭੁੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਏਗਾ, ਔਰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਭੋਜਨ ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੋਗਤ ਗਿਆਨ ਐ ਜੋਗੀ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਗਿਆਨ ਤੇਰਾ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ। ਇਸੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਭੰਡਾਰਨ ਕੌਣ ਹੋਵੇ? ਦਇਆ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੋਵੇ, ਦਇਆ ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਕਾਰ ਕਲਾ ਵੰਡੇਗਾ, ਗੁਣਵਾਨ ਗੁਣ ਵੰਡੇਗਾ, ਧਨਵਾਨ ਧਨ ਵੰਡੇਗਾ, ਸੰਪਤੀਸ਼ੀਲ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਸੰਪਦਾ ਵੰਡੇਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਵੰਡਣਾ ਦਇਆ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੂਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿਰਫ ਲੈਣਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਦਾਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਦਿਆਲੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਦਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐ ਜੋਗੀ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭੰਡਾਰਨ ਵਰਤਾਵੀ ਦਇਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਜੋ ਸ਼ੂਮ ਹੈ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਵੇਗਾ, ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਵੇਗਾ, ਇਲਮ ਮਸੂਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਵੇਗਾ, ਚਿੱਤਰਕਲਾ, ਮੂਰਤੀ ਕਲਾ, ਈਸ਼ਵਰੀ ਗਿਆਨ, ਵਿਗਿਆਨ। ਸ਼ੂਮ ਮਨੁੱਖ ਵੰਡੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਵੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੰਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਭਾਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਆਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀਵਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਉਹ ਹਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਵਿਪਰੀਤ ਦਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੋ ਵਿਪਰੀਤ ਬਕਾਇਦਾ ਜੋ ਹੈ ਮਾਰਗ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਚਾ ਹੋਵਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ। ਸੰਸਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲੇ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਮਿਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੋ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹਾਂ। ਤੋ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇਗਾ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਤੂੰ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡ ਵੀ ਸਕੇ। ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਤਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਾਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਦਾਨ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਬਈ ਜੋ ਤੂੰ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡ, ਇਹਨੂੰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦੇ।
ਤੇ ਇਹ ਦਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ ਹੋਵੇ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੇ ਨਾਦ। ਭੋਜਨ ਉਸ ਵਕਤ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਨਾਦੀ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ੍ਰਿੰਗੀ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾਦ ਤੇ ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਜ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਬੋਧ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਇਸ ਨਾਦੀ ਦਾ ਤੂੰ ਸਰੋਤਾ ਹੋਵੇਂ, ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮਸਤੁਲ ਜ਼ਬਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਰਾਹ ਹੈ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ। ਸਮਸਤੁਲ ਜ਼ਬਾਂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਜੋ ਬੋਲਤ ਹੈ ਮ੍ਰਿਗਮੀ ਪੰਖੇਰੂ, ਸੋ ਬਿਨ ਹਰ ਜਾਪਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਪੰਖੀ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਵੀ ਤੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਸਤੁਲ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਚੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਹੀ ਬੋਲ ਨੇ, ਇਹ ਤੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਮਗਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਮਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਇਹ ਨਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਦ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਆਤਮੇ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੇ ਨਾਦ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਚ ਇਹ ਵਾਜਾ ਵਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਤੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ ਹੈ ਤੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਾਕ ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਨਾਦੀ ਵਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਨਹਦ ਦੀ ਧੁਨ ਵਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸਰੋਤਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਨਹਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੇ ਨਾਦ, ਉਹ ਨਾਦੀ ਜੋ ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਚ ਵਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਨਹਦ ਦੀ ਧੁਨ ਜੋ ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਤੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਰੋਤਾ ਹੋਵੇਂ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਂ, ਤੇ ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ। ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐ ਜੋਗੀ ਜੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਨਾਥ ਹੋਵੇ, ਕੌਣ? ਆਪ ਨਾਥ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਨਾਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਮੂਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਨਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਾਬੂ ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਨੱਥ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਥ ਹੈ। ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਨੱਥੀ ਹੋਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜੰਤੂ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਨਾਥ ਹੋਵੇ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਂ। ਤੇ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ, ਯੋਗੀਆਂ ਦੀ तमाम ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਧੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੇ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਸਥੂਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਗੁਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ, ਅਣੂ ਜਿਤਨਾ ਬਾਰੀਕ ਹੋ ਕੇ ਭਰਮਣ ਕਰਨਾ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਬੋਧ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਿ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਇਹ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਜਗਤ ਦਾ ਰਸ। ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੌਧਿਕ ਤਲ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੰਬ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਐਟਮ ਬੰਬ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੂ ਬਹੁ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣੇ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਸ਼ੀਭੂਤ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਉਸ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਦੁਰਪਯੋਗ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰ ਦੇ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਦੁਆਰਾ ਰਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਜਗਤ ਤੋਂ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਕਰਾਈ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਦੇ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੋ ਇਹ ਉਸ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਦੁਰਪਯੋਗ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਜਗਤ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ,
ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਸਿੱਧ ਹੋਵਾਂ ਸਿੱਧ ਲਾਈ ਰਿੱਧ ਆਖਾਂ ਆਓ, ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਬੈਠਾ ਲੋਕ ਰਾਖੇ ਭਾਓ, ਪਰ ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਵੀਸਰੇ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧ ਹੋਵਾਂ, ਗੁਪਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਲਵਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਜਾਏ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਗਤ ਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਵੀਸਰੇ, ਮਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਧੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ 'ਚ ਹੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਐ ਯੋਗੀ, ਅਗਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਫਲ ਰਿੱਧੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਸੂਝ ਦੇ 'ਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਿਧੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋਰ ਸਵਾਦ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਸੂਝ ਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਗਿਆਨ ਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਗਿਆਨ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਵੇ? ਗਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਘਟ ਘਟ ਦੇ 'ਚ ਨਾਦੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹੀ ਨਾਥ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਨਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਗਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਔਰ ਗਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਏ ਕਾਰ ਚਲਾਵੇ, ਲੇਖੇ ਆਵੇ ਭਾਗ। ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪੂਰਬਲੇ ਸੰਜੋਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸੰਜੋਗ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਕਾਰ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਝ ਦੇ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ ਅੰਤੇ ਕੋ ਨਾ ਸਹਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਮੇਲ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ, ਪੂਰਬਲੇ ਮੇਲ ਹੁਣ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰ, ਇਸ ਦੀ ਸੂਝ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੰਜੋਗ ਤੇ ਵਿਜੋਗ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਛਾਂਦੇ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸੂਝ ਦੇ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਲੇਖੇ ਆਵੇ ਭਾਗ ਜੈਸਾ ਮੇਰਾ ਭਾਗ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਉਸ ਭੰਡਾਰੇ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੂਝ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਪੂਰਨ ਜੋਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕਰ। ਕਿਸ ਨੂੰ? ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੇ ਆਦੇਸ਼, ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਜਦਾ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ। ਕਿਸ ਨੂੰ? ਆਦ, ਜੋ ਮੁੱਢ ਹੈ ਜਗਤ ਦਾ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਅਨੀਲ, ਜੋ ਧੱਬਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਅਨਾਦ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਢ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਢ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮੂਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਆਦ ਲੱਭਣਾ, ਅਨਆਦ, ਆਦ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਅਨਾਹਤ, ਜੋ ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਤੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੇਸ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਕਰ।